علامہ حافظ تصدق صاحب نے فروز ممبر ہو نعرہ حیدری، اس طرح نہیں جس طرح خالق کا نام بلند ہے ویسے جواب دیجئے نعرہ تکبیر۔ آپ ماشاءاللہ خاصی بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں، کوئی مختصر مجمع نہیں، ماشاءاللہ بہت چشم بدور اور امام زمانہ کے حضور آپ کو ضمانت میں دیتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی عزاداری ہیں وہ امام زمانہ کے حضور ان کی حفاظت میں ہیں۔ اور آپ یک صبح ہو کر مرکزی نعروں کا جواب دیجیے گا میرے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور میں انتظامیہ سے بھی یہ تعاون کی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ڈیوٹی کے لیے جو کانسٹیبل تھے ہر سال ہمارے ساتھ 65 سے 70 جوان ہوتے تھے، اس دفعہ صرف 18 جوان ہیں۔ میری افسران بالا سے حکومت پنجاب سے یہ تعاون کی اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہمیں نفری پوری دیں، ہمیں تار دیں، ہمیں بیریئر دیں جو ہر سال ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ہماری یہ گزارش ہے، یہ ہماری گزارش افسران بالا تک پہنچائی جائے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انتظامیہ پر بھی جو ہمارے ساتھ جتنا تعاون کر رہی ہیں۔ نعرہ حیدری، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات۔ پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابوالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ذلك الدین القیم، فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔
پھر بھی ذرا بلندر سنا. میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی سورت ہے جس کا نام سورہ توبہ. اگر کوئی تو ہے جن کے لیے توبہ ہے. توبہ ہمیشہ گناہ سے ہوتی ہے. گناہ ہوتا ہے تب جانے کے لیے توبہ ہوتی ہے. اسی سورہ توبہ کی میں نے 36 نمبر آیت تلاوت کی. ماشاءاللہ دیکھیں آپ جس توجہ سے اور جس انہماک سے آپ تشریف لائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں جو حجاب ہیں وہ ہٹا دیے جائیں. ٹھیک ہے؟ جو حجاب ڈالے گئے ہیں یا حجاب پڑے ہوئے ہیں یا سمجھ نہیں آئی، ترجمے اور ہو گئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تاکہ آپ کو حقیقت بیان کی جائے، پھر پتہ چلے اللہ کیا ہے اور آل محمد کیا ہے. باتیں مشکل ہوگی بابا. اس دفعہ ہاتھ ہولا نہیں رکھنا، ذرا بھاری رکھنا. اب آپ عادی ہو گئے تھوڑے تھوڑے، شکر ہے کہ اچھی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حقیقت سنانے کے لیے مجھے کافی علم کلام سے بھی بحث کرنی ہوگی، فلسفے سے بھی، منطق سے بھی، صرف سے بھی، ابھی گھبرانے لگے، نحو سے بھی، تمام علوم سے بحث کر کے پھر دنیا کو نتیجہ دیں گے. اب دیکھو اللہ کیا ہے، آل محمد کیا ہے. بشرطے کہ آپ گھبرائیں، بشرطے میں نے اس آیت کریمہ کو جو 36 نمبر سورہ توبہ 10ویں پاری کی آیت ہے جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے انا الف نون انا، یہ حروف ہیں، یہ ستون کہلاتے ہیں کلام کے لیے. ستون سمجھتے ہیں؟ بالکل آسان لفظوں میں ستون وہ ہوتے ہیں کہ جس پر عمارت قائم ہوتی ہے. قرآن کی عمارت انہی حروف پہ قائم ہے. اس میں خالق ارشاد فرما، ارشاد ہو رہا ہے انا مانے تحقیق. 2 معنوں میں انا آتا ہے، 2 معنوں. ذرا ترجمہ میں کر لوں نا تھوڑا، کچھ تو ذہن میں آ جائے گا. اللہ فرما رہا ہے انا عدت الشہور. یہ آپ کو تفسیر میں نہیں ملے گا، جو میں پڑھنے لگا ہوں خدا کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ذہن پہلے تیار کر لیں کہ جا کے اب گھر آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو یہ شے نہیں ملے گی جو میں پڑھنے لگا ہوں. جو ذہن بنانا ہے آپ نے پہلے سے تیار کر لیں. انا عدت الشہور، اللہ فرما رہا ہے لوگوں مہینوں کی تعداد. کوئی مہینے ہوتے ہیں، مہینے تو سمجھتے ہیں نا. فرما رہا ہے کہ مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرن، 12 مہینے ہیں. ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے خالق کیا کہنا. نام لے رہا ہے مہینوں، ٹھیک ہے.
नाम महीनों का ले रहा है और अल्लाह का इरादा इमाम समझाने का। तो जो फरमाया नाम जिनका लिया जा रहा है महीनों का, लेकिन उन महीनों में समझा क्या रहा है? 12 इमाम। अब इसे देख रहा है कि लुगत में इसे क्या कहते हैं। नाम ले रहा है महीनों का। साल में कितने महीने होते? 12। सारा निजाम महीनों के एतबार से चलता है। सारा निजाम ही 12 में होता है। सुन जाए या सुन जाए थोड़ा थोड़ा। निजाम के में होता है महीनों में। उन महीनों में साल का पूरा निजाम, मौसम आप बदलते हैं महीनों के एतबार से, हवाएं आती हैं महीनों के एतबार से, उनकी पैदा होती है महीनों के एतबार से, त्योहार जितने आते हैं महीनों के एतबार से, ईदें आती हैं महीने के एतबार से। हर निजाम का तसर्रुफ है महीनों के हाथ में। जो निजाम चल रहा है वो महीनों के जरिए चल रहा है। महीनों की मिसाल समझा के अल्लाह 12 इमामों को समझाना चाहता है। जैसे महीनों का तसर्रुफ है पूरे साल पर, इसी तरह 12 इमामों की हुकूमत है आलमीन पर। जिन पर हुकूमत है पूरे आलमीन पर, यही खालिक समझाना चाहता है। और इस समझाने को लुगत में कहते हैं किनाया। हमें तो मुझे मुश्किल पर दे लेंगे। किनाया, किनाया समझते? किनाया ये होता है, देखें इन्ना, इसे मतलब तो समझा दो। जब इन्ना अल्लाह के नाम के साथ आए तो यकीन के माने में होता है हर्फ, इन्ना हर्फ। लेकिन जब अल्लाह के नाम के साथ आएगा, अब इधर उधर भी देखें समझ नहीं आएगा। आपकी बेपरवाही से मुझे समझाने में दिक्कत होती है। आपकी जो तवज्जो हो जाएगी बात अगर समझ आ जाएगी। इन्ना जब इसमें अल्लाह के साथ आए तो इल्म और यकीन के माने में होता है। जैसे इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अब इन्ना किसके साथ आया? इसमें अल्लाह के साथ, तो इसके माने हैं यकीनन अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये यकीनन हर शय पर कादिर है, ये यकीन किसका है? अल्लाह का। हमें अल्लाह यकीन दिलाना चाहता है कि यकीन करो अल्लाह हर शय पर कादिर है। तब आपने ये इन्ना यकीन के माने में मान लिया। जब यही इन्ना अल्लाह के बगैर किसी दूसरे के साथ आके लगे ना, जैसे यहाँ है, ठीक है, वहां ये उसकी ताजीम के लिए आता है, उसकी अजमत बयान करने के लिए आता है। और वो मेयार अजमत तौहीद का होता है। जैसे मैं इनकी ताजीम कर रहा हूं, तुम पे वाजिब है इनकी ताजीम। किसके लिए आता है? ताजीम के। घबराए बच्चे, घबराते घबराए नहीं, घबराए नहीं, शादी हो जाएंगे, 1-2 दिन, पहला दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा। अजमत के लिए और उस आने वाली आगे जो तस्दीक है ना, उस कलाम की तस्दीक के लिए आती है इन्ना लगा के। लेकिन इन्ना में दूसरी बड़ी शर्त यह है कि इन्ना लगाते ही अल्लाह कहता है कि देखिए अल्लाह के साथ नहीं है, ये जिस दूसरे के साथ है वहां किनाया है अल्लाह की तरफ से। किनाया होता है मलजूम का जिक्र करके। बुजुर्ग नहीं समझना चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं, अफसोस होता है मुझे। बुजुर्ग ही दर दर मुंह कर ले तो हम किनको सुना? ये बातें आपको खुदा करे जिंदगी दे मौला, ये बातें फिर सुनाने में, आपको सुनने में नहीं आएंगी। मैं पक्की बात कह रहा हूँ।
سمجھیں گے تو پھر آگے ہوگا. وہ میرا بابا پڑھ سنیں گے تو بس. جب یہ انا کسی غیر اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ میں دوسرے کے جسم کے ساتھ ہو تو وہاں یہ ایک لگتے ہی بتاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے خبردار. یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. یہ جو اگلا اسم ہے نام، میں نے، اللہ کہتا ہے نام میں نے ملزوم کا دیا، ارادہ میرا لازم کا ہے. خدا واسطے سمجھے، آگا جی سمجھے کہ نام اللہ کہتا ہے میں نے ملزوم کا لیا اور ارادہ ہے لازم کا. یہاں تمہیں اشتباہ ہوگا، شک و شبہ ہوگا، کم علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، توجہ نہ کرنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ لالچ کی وجہ سے. ہائے 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 یہ بھی ہوا ہے. ہائے ہائے کہ تم وہاں جو میرا لازم ہے اس کو چھوڑ کر ملزوم ہی کا ترجمہ کر لو، ملزوم ہی کو سمجھ لو. خبردار، یہاں ملزوم کا ذکر ہے، مراد لازم ہے. ذکر مہینوں کا ہے، مراد امام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مہینوں کا ہے. اس مہینوں کو کہتے ہیں ملزوم. ان کا لازم کیا ہے؟ امام. تصرف کس کا ہوتا ہے؟ اس پہ بھی حقیقی تصرف کس کا ہے؟ نام تو انہوں نے ظاہراً کس کا لیا گیا؟ مہینوں کا. اور تصرف کس کا ہے؟ حقیقت میں عالمین میں کس کا؟ اس وقت امام کون ہے؟ امام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑا تصرف امام کا ہے. اس لیے تو اللہ نے اس کو نام امام دے کر اپنی توحید بچا لی ہے. امام کا نام دے کے، یار میری طرف دیکھیں، امام کا نام دے کے کہا میں اللہ ہوں، تیرا نام امام ہے. تجھے امام ہو کے لوگ مانے، مجھے اللہ ہو کے مانے. یہ میرا کمال ہے کہ میں نے امام بنا کے کمال تمہیں اپنا دے دیا. کمال میرا رکھتا ہے، نام میں نے بدل دیا. اپنی توحید بھی بچا دی اور ان کا نام بھی امام رکھ دیا. اس لیے یہاں مراد کیا ہے؟ امام. اور ملزوم کیا ہے؟ مہینے. تکلیف ہوگی آپ کو پہلی مجلس سمجھنے میں، تکلیف ہوگی. اسی لیے اللہ نے کہا اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ، مہینوں کی تعداد. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، میں یاد تھوڑی سی بات کر لوں پھر آگے بڑھتے ہیں. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ مہینوں کا ذکر کر کے 12 منوانا چاہتا ہے. ذکر مہینوں کا ہے، مانو 12 مہینے. اور 12 مہینوں کے لیے لفظ عدہ کہا، عین دال عدہ. ایک ہوتا ہے عدد، ایک ہوتی ہے عدہ. عدہ بھی لفظ ہے، عدد بھی لفظ ہے. عدہ اور عدد میں فرق یہ ہے کہ عدد کی گنتی ختم نہیں ہوتی. عدد کی جو گنتی ہے یہ ختم نہیں ہوتی. عدہ وہ ہے جب تعداد پوری ہو جائے عدد ختم ہو جائے. لوگ نہیں سمجھ رہے یار. اللہ نے اسے عدہ کہا، مہینوں کو عدہ کی لفظ سے تعبیر کی. عدہ کی جمع عدد ہے. عدد، عدہ کی جمع کیا ہے؟ عدد. عدد. اب آواز نہیں آئے گی چونکہ اب میں عدد کی بات کرنے لگا. عدہ کی جمع ہے عدد.
اور عدد کی جمع ہے آداد. آداد گنتی کو کہتے ہیں، گنتی ختم نہیں ہوتی، لیکن عدہ ایک خاص تعداد ہے، اس تعداد پہ جا کے عدد ختم ہو جاتا ہے خود بخود. اب اللہ نے مہینوں کے ساتھ لفظ عدت لگائی ہے. ماشاءاللہ سمجھ رہے میری بات کو. عدت لگا کے کہا کہ اماموں کی تعداد 12 پہ آ کے خود ختم ہو جاتی ہے. 12 سے زیادہ امام ہیں ہی نہیں، لیکن 12 سے کم بھی امام نہیں. تعداد کے معنی کیا ہے کہ ہیں 12 اور 12 کی تعداد مکمل ہوئی، امام مکمل. اگر کم بھی نہیں ہوگی پوری تعداد مکمل ہوگی، اس لیے اس کو لفظ عدہ سے تعبیر کر کے ہمیں اس کی مثال عدہ سے کیوں دی؟ فرمایا عدت جب مستورات کے لیے شوہر مر جائے تو اس کی عدت ہے، طلاق ہو جائے اس کی عدت ہے. طلاق کی عدت 3 مہینے 10 دن، کوئی مر جائے 4 مہینے 10 دن. جب یہ عدت پوری ہو جاتی ہے اس میں پھر وہ بیٹھتی ہے نا عدت کے لیے. عدت پوری تعداد جب مکمل ہو جاتی ہے عدت ختم. وہ خود بخود عدد ختم ہو جاتا ہے. اس میں فلسفہ یہ ہے، فلسفہ یہ ہے عدہ کی لفظ لگانے سے. فرمایا عدہ اس لیے تعداد مکمل ہونا ضروری ہے. اگر عدت میں بیٹھی ہوئی بیوی 1 منٹ بھی عدت کو مکمل ہونے سے 1 منٹ پہلے شادی کر لے، نکاح کر لے، نکاح ہی باطل ہے. اگر کسی نے 12 میں سے 1 کو بھی نہیں مانا لفظ کہہ کے دیکھیں اماموں کے تعداد کو کیسے محفوظ فرمائے. یہ تعداد اگر 1 بھی کم ہو گئی، 1 بھی نہ مانا گیا تو ایمان سے خارج. جیسے نکاح باطل ہے اسی طرح اس کا ایمان باطل ہے. ماننا ضروری. اس لیے اس کو کیسے تعبیر کیا؟ عدہ سے. عدہ کہہ کے کیا کہا؟ مراد لیے ملزوم میاں کی. چھوٹی سی بات کہہ کے اچھی بات ہے، آپ کو یہ پہنچانا ضروری ہے. چونکہ ذکر اللہ نے مہینوں کا کیا، مراد امام لیے. کنایے کی تعریف یہ ہے کہ ملزوم کا ذکر کر کے لازم کا ارادہ کرنا. خدا کے لیے علم سننا ذرا دلچسپی پیدا کرے علم سننے کے لیے. ملزوم کا ذکر کر کے لازم کو مراد لینا. اب قرآن نے حوروں کا ذکر کر کے حوروں کا، حورے آتی ہے سمجھ آتی ہے حور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن قرآن نے بتایا ہے کہ وہ کیسی ہوں. جب قرآن ان کی تعریف کرے، قرآن ان حوروں کی حیا کی تعریف کرتا ہے، ان کی پاکیزگی اور عفت و طہارت کی خود تعریف کر کے یہاں لفظیں اور کہتا ہے، مراد ان کی طہارت ہوتی ہے. اب میں لفظ جان کر دو ذرا آپ خوش ہو جائے. سرکار قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ. وہ جو حوریں ہیں اندہم جنتیوں کے نزدیک جو حوریں ہوں گی، سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا آپ کی بات ہوگی. آپ کی جنتی کی حوریں آپ کو ملیں گی، یہاں کی بیویاں بھی حور ہو جائیں گی، وہ بھی آپ کے لیے ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا تھا وہاں، میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ روک جائے. میں کہ ٹھیک ہے جی. کہتا ہے آپ جو کہتے ہیں یہاں کی عورتیں حور ہو جائیں گی، رنگ بھی بدلیں گے یا نہیں؟ میں کہ ہاں بدلیں گے.
वही बेचारे बहुत में मजबूर हो गए, क्या करें। ठीक है, आप खुश हो गए, अच्छी बात है। अब जहां कुरान उन हुरों का जिक्र करता है, बाइंदहुम, उन जन्नतियों के नजदीक, कासिरातु तर्फ इनुन, एक तरफ कहते हैं किनारे को, हुरों की आंखों के किनारे में खालिक ने किनायक से ताबीर किया। वो जो उनकी आंखें होती, इनुन माने आगे, इनुन इनुन माने होता है मोटी मोटी आंखें, मोटी आंखें और उभरी हुई आंखें। जन्नत की हुरों की ये आंखें होंगी, उभरी हुई और बड़ी बड़ी और लंबी, और उनका ये जो तरफ है ना, ये वो इससे देखती है, उस बुटाई की वजह से किनारे की तरफ से भी देख लेती है। अब कुरान कहता है कासिरातु तर्फ, जन्नत की हूरें जो इन किनारों से भी देखती हैं, उनको भी, उन किनारों को भी उन्होंने झुकाया हुआ है। हाय हाय हाय, बहुत बड़ी बात कुरान में। उन आंखों के किनारे को भी, जिस किनारे से वो देखती हैं, उन किनारों को भी उन्होंने झुकाया। कासिरात माने झुकाया हुआ। क्या मतलब हुआ कि उन किनारों से भी गैर शौहर को नहीं देखती। उनकी इज्जत के बारे में है, गैर आदमी को सिवाय अपने शौहर के दूसरों को, उससे भी जो हमने देखने के लिए बनाया है, उससे भी नहीं देखती। इसी तरह कह के फरमाया, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे हिरन की आंख होती है। समझ रहे? अब सारी बातें, अब रात का वक्त है, मैंने ज्यादा खोलूं। हिरन की आंख मोटी मोटी और उभरी हुई होती है। अब आपने देखा होगा, हिरन अपने दुश्मन के वार को फिर कर नहीं देखता, उस तरफ से देख लेता, ताकि उसे भाग जाने में आसानी हो। अगर पलट के देखे तो शिकार सर पे आ जाएगा। अल्लाह ने उसके लिए ये कमाल दिया है, बड़ी आंखें बना के, कि वो उस तरफ से देख लेता है कि वार करने वाला मेरे ऊपर करीब आ रहा, वो भाग जाती है। बिल्कुल यही है जन्नत की हुरों के लिए, कि वो इस किनारे से देखती जरूर है, मगर पाक दामन इतनी है कि खैर को नहीं देखती। कैसा कैसा किनाया है अल्लाह ने। अगर उन्हें अल्लाह कहता कि वो पाक दामन है, इतनी पाक दामन ना समझी जाती जितनी किनारे झुकाने से समझ। इसको कहते हैं किनाया है, बैलिया। इसी तरह कहा कि नाम लिया महीनों का, और अल्लाह ने मुराद लिए इमाम, कि ये 12 महीने हम हर दिन महीने का तुम्हारे सामने ले आते हैं। ये अमरन मिसाल देके हम तुम्हें समझा रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं महीनों में नहीं, तसर्रुफ इमामत में। जिंदगी गुजार रहे हो इमामत के तसर्रुफ, इमामत के अम्र में, इमामत की ज़ेर निगरानी। अच्छा लगा ये आगे तो आने दे, फिर देखिए क्या होगा। अभी आप घबरा जाएंगे तो मैं थोड़ा सा आपके सामने आसान हो गया। अब है तर्जुमा जनाब, इन्ना इद्दत अश्शुहूर, महीनों की तादाद, महीनों की मुकम्मल तादाद। समझ आ गया? इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद इसना अशरा शहरन, 12 महीने हैं।
ये तादाद ठीक हुई। अब हम इस आयत मजीदा के लफ्जों पे फिर बहस करते हैं। देखिए, इन्ना इद्दत शुहूर, महीनों की तादाद, मुकम्मल तादाद इंदल्लाह है, अल्लाह के नजदीक, इसना अशरा शहरन, 12 महीने है। कब से? फी किताबिल्लाह है, अल्लाह की किताब में भी 12 है। सुनते हैं, खुदा के लिए सुनते हैं। घबराए ना, सोची करेंगे तो बात तो समझ नहीं आएगी। देखिए, मैं कैसे तरीके से आपको समझा रहा हूं। ये तो खुश्क मौजू है, इन्हें आपकी तवज्जो तार करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ? फरमाए लाहौर में ये मौजू पढ़ा गया हो तो सारी जिंदगी में किसी ने नहीं पढ़ा। आप लाहौर में रहते हैं या कहीं कराची रहते हैं, ये मौजूआत नहीं पढ़े गए। ये हमारी हिम्मत नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। आज ही कोई नहीं लगाता यार, इधर पढ़ते कोई बात है, वो पढ़े जिसमें नारे लगे हैं ऊपर नीचे। सही, आपसे सही कह रहा हूं। महीनों की तादाद अल्लाह के नजदीक, इंदल्लाह है, अल्लाह के नजदीक 12 महीने है। फी किताबिल्लाह है, अल्लाह की किताब में भी 12 है। कब? यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, अभी अल्लाह ने जब आसमान और जमीनों को पैदा किया, उससे भी पहले। समझ नहीं आई दुनिया, हाय हाय। यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन अल्लाह ने आसमानों जमीनों को पैदा करना शुरू किया, उससे भी पहले महीनों की तादाद 12 थी। अय अल्लाह, महीने कब थे? और नहीं फरमा रहे। महीने तो तब होंगे जब आसमान और जमीन बनेंगे, फिर सूरज बनेगा, फिर चांद बनेगा, फिर गुरूब और तुलू होगा, फिर दिन बन के महीने बनेंगे। अभी तो आसमान और जमीन बन रहे हैं। हाय 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 हाय, यही किनाया मुराद लेके हमें समझाने के लिए, महीने तो थे नहीं, फरमाया महीने नहीं थे, हमारे लाज़िम तो थे ना। कब थे? अभी आसमान और जमीन नहीं बने। कहाँ थे? वो नहीं, लाशों में कुरान का समझना है। कुरान कहता है इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक। अल्लाह कोई तो है नहीं, अभी तो ना आसमान बने ना जमीन बने, कोई नहीं, मगर 12 है। बता कहाँ है? अब जनाब लफ्ज आया इंदा, अलिफ ऐन नून दाल, इंदा। इंदा माने ठीक है, एक माना ठीक है, और बस। इंदा के माने हैं मौजूदगी। खुदा वास्ते समझे, खुदा के लिए समझे। मौजूदगी, मौजूदगी के माने होना। अभी आसमान और जमीन नहीं है, 12 हैं। हाय 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 ना, इन दबाने मौजूदगी। जब मौजूदगी के माने हैं तो मौजूद है। अरे अल्लाह तू बता कहाँ है? मौजूद है अल्लाह के पास। पास के माने इन दबाने पास, अल्लाह के पास मौजूद है। पता तो सही कहाँ है? अभी तो ये वजूद में नहीं आए, मगर हैं। ये मौजूद हैं। जब हैं तो फिर मैं जुमला
जा सकते हैं। ये मौजूद अच्छा ना लगे, बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसी बातें सुनाते फिर भी हम कहते चलो ये चलो जी वाली बात मैं कर रहा हूँ। आपको तीसरी चौथी महीने से पता लगेगा आले मोहम्मद क्या है। आज मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बहुत अरसे सी बातें मैंने छुपाई हुई थी, इस साल हुक्म आया अब उन्हें छुपाओ नहीं, अब हिसाब हटा दो। इसलिए मैं बड़ी बेबाकी से मैं देखी कितनी उससे मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के पास, अल्लाह की मौजूदगी में, और अल्लाह इंदा के माने हैं कुर्ब। वही मैं लफ्ज कहूँगा जी खुदा की कसम आपने तो सुन ली लफ्ज कुर्ब, मैं परेशान हो जाता हूँ। अरे अल्लाह इंदा के माने कुर्ब के हैं, तू तो ना किसी के करीब है ना दूर है। परेशानी ये है ना तू किसी के करीब है ना किसी से दूर है, फिर ये माने कुर्ब के क्या है? फरमान मेरा करीब होना इन्हीं की वजह से तो है। अल्लाह का करीब होना आले मोहम्मद के करीब है, इसलिए फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हैं। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं जनाब, जब शाहरग के करीब है, कौन कह रहा है? अल्लाह। इसलिए हम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कोई शाहरग ऐसी नहीं जिनके करीब 14 न हो। इनकी गुर्बत की वजह से हम तुम्हारे करीब हैं, ये मेरा नुक्ता कुर्ब है। इनसे हम हर शय के करीब हैं, यही वजह है। इनको शाहरग की लफ्ज कहते ना, खालिक ने हम पे बड़ा एहसान किया। 100 साल की, 70 साल, 80 साल की जिंदगी दे के कहा साल गिनो, जब साल खत्म हो जाए अब इनके महीने गिनो। ओए ओए ओए, महीने खत्म हो जाए दिन गिनो, दिन खत्म हो जाए घंटे गिनो, घंटे खत्म हो जाए मिनट गिनो, मिनट खत्म हो जाए लम्हे गिनो, सेकंड गिनो, दकीके गिनो, आन कर गिनो, हीन कहो। जब ये भी खत्म हो जाए फिर इनके सांस गिनो। अब मैं जुमला कहूँ, मेरे इमाम ने फरमाया सांस इसलिए गिने जाते हैं शायद आखिरी सांस में विलायत अली मान। बात समझ आए। देख रहा हूँ इंदा दो मानों के लिए, एक इन दियते, अभी अगली बात फिर कर दे। इंदा मिल्कियत के माने में आता, इंदी लुगत में इंदी माल, मेरे पास माल है। अब आलमीन की कोई शय नहीं बनी थी, 14 अल्लाह की ममलिकत थे। और नहीं फरमान, खुदा की कसम इन्हीं के सहारे में कहता है अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। अल्लाह के मुल्क का नाम आले मोहम्मद है। दुनिया वाले तुम अली की मिल्कियत में रहते हो, अगर न माना मिल्कियत तो रहना खसबी है।
یہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہ کل ملک تو اسی کا ملک تو آل محمد ہے اللہ کے تبارک الذی بیدہ الملک آل محمد ہی تو اس کا ملک ہے جب ان کی ملکیت میں آپ رہتے ہیں اگر مالک کا حق ادا نہیں کیا مالک کو نہیں مانا تو رہنا تصرف جائز نہیں غصبی جگہ پہ تو نماز ہی نہیں ہوتی تھوڑی سی فی کتاب اللہ ہے کل میں آگے کریں اللہ کی کتاب میں یہ کتاب کون ہے دنیا سمجھی نہیں کتاب کے مفہوم کتاب وجود پیغمبر ہے ابھی آسمان و زمین بنے نہیں تھے یہ کتاب موجود کتاب